Welcome to chemistry class. Today I am discussing organic chemistry, some basic principles and techniques. Mainly IUPAC naming. IUPAC namingിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. What is meant by primary, secondary, tertiary and quaternary carbons? If a carbon which is attached to only one carbon, if a carbon which is attached to only one carbon like this, we know that 4 bonds for each carbon, so we can show the free valencies like this. ഒരു കാർബൺ വേറൊരു കാർബണിനോട് കൂടി മാത്രമാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ then it is called a primary carbon. So this is a primary carbon or a 1 degree carbon. And if a carbon which is attached to 2 other carbons like this, which is the carbon that is attached to 2 other carbons, that is the middle carbon, we can show the remaining valencies like this. And which is the carbon that is attached to 2 other carbons, is that is the middle carbon and this is secondary. What about the end carbons? Endil varuna carbons endana, that is attached to only one carbon, so this is primary and this also primary. Okay, and if a carbon which is attached to 3 other carbons like this, what about the middle carbon that is attached to 3 other carbons? So this is tertiary. We can show the remaining valencies like this, 3 valencies. And what about the n carbons? N carbons that is attached to only one carbon, so this is primary, this also primary and this is primary. Always the n carbons are primaries. And if a carbon which is attached to 4 other carbons like this, the middle carbon that is attached to 4 other carbons, can show the remaining valencies. The middle carbon 4 carbons attached ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, so that is a quaternary carbon. And what about the n carbons? Again എല്ലാം n carbons ആണ്, ബാക്കിയുള്ള 4 carbons n carbons ആണ്, all are primary. അപ്പോൾ എന്താണ് primary, secondary, tertiary and quaternary carbons എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. If a carbon which is attached to only one carbon, then it is primary or 1 degree carbon. If it is attached to 2 other carbons, then it is secondary carbon or 2 degree carbon. If it is attached to 3 other carbons, it is tertiary. If it is attached to 4 other carbons, then it is quaternary. Okay, and now we are going to discuss some special alkyl groups. How the alkyl groups are obtained? എങ്ങനെയാണ് alkyl groups കിട്ടുന്നത്? So they are obtained from hydrocarbons. Which is the simplest hydrocarbon? ഏറ്റവും simplest ആയിട്ടുള്ള hydrocarbon ഏതാണ്? Yes, that is CH4. CH4 ആണ് ഏറ്റവും, methane ആണ് ഏറ്റവും simplest ആയിട്ടുള്ള hydrocarbon. You know that there are 4 hydrogens attached to the കാർബണിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് 4 ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ്, ടെട്രാഹൈഡ്രലാണ്, sp3 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഇഫ് യു ആർ റീപ്ലേസിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ഹിയർ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട്, ഒരു വാലൻസി ഫ്രീ ആയി, then it becomes CH3 with a valency free. ഒരു വാലൻസിയുടെ ഫ്രീ ആണ്, ഒരു ബോണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, സോ 1 valency is free. What is the name of the group? This is methyl group, isn't it? What is the name of the alkyl group? That is methyl group. If it is C2H6, that is ethane, we know that the condensed formula is like this, CH3, isn't it? CH3 ആണ്. And what about the carbon? The first carbon that is attached to only one carbon, so this is primary. And the second carbon that is attached to only one carbon, that is primary. So both are primary, both are equivalent. രണ്ട് CH3 groups ആണ്, രണ്ട് carbons equal ആണ്. So we can replace one of the hydrogen from any one of the carbon. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റാം. And if it is from the second carbon, what will be the product? That is CH3, CH2, one hydrogen is replaced from here. So 1 valence is free here. And what is the name of the group? Yes, that is ethyl group. If it is propane, how will you write the structure? Yes, you can put the 3 carbons like this. And you can complete the remaining valencies. എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും? ഒരു കാർബണ് ഒരു ബോണ്ട് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുള്ളൂ, സോ 3 ബോണ്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട് വിത്ത് 3 ഹൈഡ്രജൻസ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ മിഡിൽ കാർബൺ ഓൺലി 2 ബോണ്ട്സ് ആർ ദെയർ, വീണ്ടും നമുക്ക് 2 ഹൈഡ്രജനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. എൻ കാർബൺ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? CH3 ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, എല്ലാ എൻ കാർബൺസ് CH3s ആയിരിക്കും if there is no branching or if there is no special functional group. അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും both the n carbons, എൻഡിൽ വരുന്ന 2 കാർബൺസും എങ്ങനെയായിരിക്കും? Yes, that is attached to only one carbon, so this is primary and this also primary. And what about the middle carbon that is attached to 2 other carbons, so this is secondary. So how many types of carbons are present in propane? Propane എത്ര ടൈപ്പ് കാർബൺസ് ഉണ്ട്?
യെസ്, നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാർബൺസ് ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദ ഹൈഡ്രജൻസ് എയ്തർ ഫ്രം പ്രൈമറി ഓർ ഫ്രം സെക്കൻഡറി. അപ്പം നമുക്കിനി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ പ്രൈമറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇഫ് യു ആർ റീപ്ലേസിങ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദ പ്രൈമറി, വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ്? നമുക്ക് ഏത് എൻഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം. രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ ഒരേ പ്രോഡക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ CH3 എന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, CH3 CH2 CH2 എന്ന് പറയും. സോ ദ ഫ്രീ വാലൻസ് ഈസ് ഹിയർ. ഒരു ഹൈഡ്രജനെ നമ്മളവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോർമൽ പ്രൊപ്പൈൻ ആണ്. നോർമൽ പ്രൊപ്പൈനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ്? ദിസ് ഈസ് എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സെക്കൻഡറി കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ കാർബൺ. അവിടെ നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുന്നത്. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്? CH3CH. നമ്മുടെ മിഡിൽ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ CH ഉള്ളൂ. എൻ കാർബണിൽ CH3 ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് ഫ്രീ വാലൻസി വരുന്നത്? ഹിയർ ദ ഫ്രീ വാലൻസി. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്, ദ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്, ദ നെയിം ഈസ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ്? This is isopropyl group. So if there is a chlorine here, this is called isopropyl chloride. And if it is bromine, then it is called isopropyl bromide. Like that the naming. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രീ വാലൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രൊപ്പൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. because there is two different types of carbons, primary and secondary. അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് this is a primary alkyl group. What about the second one? This is a secondary alkyl group. Then we have a table here. നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. മീഥൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ദെൻ ഈഥൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ദെൻ പ്രൊപ്പൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ബ്യൂട്ടൈൻ. ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ബ്യൂട്ടൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? യെസ്, യു ക്യാൻ പുട്ട് 4 കാർബൺസ് ലൈക്ക് ദിസ്. 4 കാർബൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വിൽ യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്? എൻഡിൽ വരുന്ന കാർബൺസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? CH3s ആയിരിക്കും. മിഡിലിൽ വരുന്നത് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ബ്രാഞ്ചിങ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. CH2 ആൻഡ് CH2 ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺസ് ആർ ഹിയർ? പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. യെസ്, ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺസ്? N കാർബൺസ് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? യെസ്, ദിസ് 2 ആർ പ്രൈമറി. And what about the middle carbon? Second carbon that is attached to 2 other carbons, then it is secondary. And what about here? Here also secondary. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കാർബൺസ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി കാർബൺ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി കാർബൺ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ റീപ്ലേസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദ പ്രൈമറി കാർബൺ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ്? പ്രൈമറി കാർബണിൽ നമുക്ക് ഏത് എൻഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലാസ്റ്റ് കാർബണിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? CH3 CH2 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 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് N ബ്യൂട്ടൈൻ. നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്, വിത്തൗട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ്. സോ ഫ്രീ വാലൻസി എവിടെയാണ്? എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയത്. സോ ഹിയർ ദ ഫ്രീ വാലൻസി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ്? യെസ്, ദിസ് ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പ്രൊപ്പൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ N ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുന്നു. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഹിയർ? Yes, if you are replacing the hydrogen from the second carbon, this becomes CH and the remaining same CH2 CH3. Where is the free valency? Here the free valency, isn't it? And this group is a secondary group and the hydrogen is replaced from the secondary carbon. So this group is secondary butyl group. What is the name of the group? This is secondary butyl group. You can write this as sec butyl. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് N ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേ ബ്യൂട്ടൈനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ഐസോമേഴ്സ്, നമ്മൾ ഐസോമേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ ചെയിൻ ഐസോമറായിട്ട്, അതായത് 3 കാർബൺ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് നാലാമത്തെ കാർബണെ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ യു ക്യാൻ പുട്ട് ദ 3 കാർബൺസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആൻഡ് 4th ആസ് ദ ബ്രാഞ്ച്. എങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എൻഡിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വാലൻസി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 3 നമുക്ക് 3 ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് 3 ഹൈഡ്രജൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ കൗണ്ട് ദ നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ എന്താണ്? 1 2 3 ബോൺസ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 ബോൺസ് ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ബോണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? യെസ്, നാലാമത്തെ ബോണ്ട് വിത്ത് 1 ഹൈഡ്രജൻ. സോ ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. CH3 CH CH3 CH3 ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത്. ദെൻ ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർബൺസ് ആർ ഹിയർ? പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എത്ര ടൈപ്പ് കാർബൺസ് ഉണ്ട്. യെസ്, എൻഡിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? പ്രൈമറീസ് ആണ്.
വാട്ട് അബൌട്ട് ദ മിഡിൽ കാർബൺ? യെസ്, ദിസ് ഇസ് ടേർഷ്യറി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേർഷ്യറി കാർബൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 പ്രൈമറി കാർബൺസും ഒരു ടേർഷ്യറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ടൈപ്പ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന്? യെസ്, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇവിടെ അതുപോലെ നമുക്ക് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എൻഡ് കാർബണിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റുന്നു വിചാരിക്കുക. വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദെയർ? CH3 SCH SCH3 ഹിയർ. ഒരു CH3യിൽ നിന്നുള്ള H മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? CH2 കിട്ടും. സോ ഫ്രീ വാലൻസി ഈസ് ഹിയർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോസിബിലിറ്റി, hydrogen is replaced from the tertiary carbon, that is from the middle carbon. So here the structure C, here CH3, here CH3. Where is the free valency? Yes, that is here, the free valency. And what about these 2 carbons? ഈ കാർബൺസ് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് that is attached to only 1 carbon, so this is primary. And what about this? This is a tertiary. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിന് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് അത്? യെസ്, ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് മോളിൽ ചെയ്തതാണ്. ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് CH3 CH3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത്. ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാർബണും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. CH2 കാർബൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ. എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര്? യെസ്, ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ എന്നാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ടേർഷ്യറി കാർബണോട് കൂടിയാണ് ഫ്രീ വാലൻസി വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് tertiary butyl group. So you can write this as tert butyl. tertiary butyl എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? tert butyl എന്ന് എഴുതും. ഇതിനകത്ത് ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാലൻസി ഫ്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കാർബണിൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടേർഷ്യറി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ്. ഇപ്പോൾ സെയിം ബ്യൂട്ടൈനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 4 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പോസിബിളാണ്. അതിനകത്ത് 2 പ്രൈമറിയും 1 സെക്കൻഡറിയും 1 ടേർഷ്യറിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്? വൺസ് മോർ, എൻ ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ടേർഷ്യറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ 4 പോസിബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഇനി പെൻറ്റേനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ, പെൻറ്റേനിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് കിട്ടും. എൻ പെൻറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി പെൻറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കാർബണെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് 3 കാർബണെ നമ്മൾ 5 കാർബണായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടാണ് പെൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 കാർബണെ സ്ട്രേറ്റ് ചെയിൻ കൊടുത്തു. 4ാമത്തേനെയും 5ാമത്തേനെയും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. So how will you complete this? Yes, you can write this as CH3. N carbons എല്ലാ CH3s ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ CH3s കൊടുക്കാം. What about the middle carbon? Yes, 4 bonds already completed ആയിട്ടുണ്ട്. So this is the structure for pentane. You can check the number of carbons. Again it is 5. You can check the number of hydrogens. It is 12. So pentane തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. This compound is called, its common name is neopentane ആണ്. neopentane ആണ്. What about the middle carbon? This carbon? Yes, this is a quaternary carbon ആണ്. ഈ നിയോപെൻറ്റേനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഇതിനകത്ത് എത്ര ടൈപ്പ് കാർബൺസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ? ഒന്ന് മിഡിൽ കാർബൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ക്വാറ്റർണറി ആണ്. പിന്നെ എൻ കാർബൺസ് ഉണ്ട്. എൻ കാർബൺസ് എല്ലാം എന്താണ്? പ്രൈമറി പ്രൈമറി പ്രൈമറി, ഹിയർ ഓൾസോ പ്രൈമറി ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് മിഡിൽ കാർബണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻസിനെ ഒന്നും നീക്കാനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻസിനെ എവിടെ നിന്ന് നീക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഓൺലി ഫ്രം ദ എൻഡ് കാർബൺ. എല്ലാ എൻ കാർബൺസും ഈക്വലൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന്, ബൈ റീപ്ലേസിങ് വൺ ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം എനി വൺ ഓഫ് ദി മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എൻഡിലുള്ള മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ വരും. CH3 CH2, ഹിയർ ദ ഫ്രീ വാലൻസി. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീ വാലൻസി വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് നിയോപെൻറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. നെയിമിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി IUPAC നെയിമിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. നമ്മളിങ്ങനത്തെ നെയിമിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ. ഇത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ്, എല്ലാ സിംഗിൾ ബോൺസ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സും ഇല്ല. ഓൺലി കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇപ്പം നോർമൽ ആൽക്കെയിൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഒരു ബ്രാഞ്ച്ഡ് ചെയിൻ ആൽക്കെയിൻ ആണ്.
അതിനകത്ത് എല്ലാം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ. ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയിൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുക. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യു കൻ നമ്പർ എയ്തർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യാം? എസ് യു കൻ റൈറ്റ് ദിസ് എസ് 1 2 3 4 5 6. If you are starting the numbering from right end, you can have the possibilities like this: 1 2 3 4 5 6. ഇനി ചെയിനിൽ പെടാത്ത രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ചെയിനിൽ പെടാത്തവർ? യെസ്, ഹിയർ വൺ says 3 and here one says 3. What is the name of the group? Yes, this is methyl group. This is another methyl group. നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പഠിച്ചാണ്. രണ്ടും methyl ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. എവിടെയാണ് പൊസിഷൻസ്? ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറിംഗ് പ്രകാരം നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 and 4ലാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിംഗ് പ്രകാരം നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ 3 and 4ലാണ്. സോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും 3 and 4ലാണ് വരുന്നത്. രണ്ടും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയുള്ള മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്പറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്പറിങ് കറക്റ്റാണ്. ഇത് നമ്പറിങ് കറക്റ്റാണ്, ഇത് നമ്പറിങ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഇനി ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമുക്ക് 6 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് റൂട്ട് കൊടുക്കാം. എന്താണ് വേർഡ് റൂട്ട്? യെസ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് മെത്ത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് എർത്ത്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 5 ദാറ്റ് ഈസ് പെൻറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 6 ദാറ്റ് ഈസ് ഹെക്സ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഓൺലി സിംഗിൾ ബോൺസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ എൻ ആസ് സഫിക്സ്. സോ വേർഡ് റൂട്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ടുള്ള പേരൻറ്റ് ഹൈഡ്രോ കാർബണിന് നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും. ഇനി വേർഡ് റൂട്ടിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിനെ പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻസും അതിൻ്റെ നെയിംസ് ആൻഡ് ദെയർ പൊസിഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3ലും 4ൻ്റെ രണ്ട് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. 2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡൈ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം? ദാറ്റ് ഈസ് 3,4. നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കോമേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിന് ഹൈഫൻ്റെ ഡൈമീഥൈൽ ഹെക്സ് പ്ലസ് എയിൻ. ഇനി നമ്മൾ അതൊന്നും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 3,4 ഡൈമീഥൈൽ ഹെക്സെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട് നെയിം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വേ. ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, യു ക്യാൻ അഗെയിൻ നമ്പർ ഇറ്റ് എയ്തർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഓർ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 4 5 6 7 നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തു. ദെൻ ഫ്രം റൈറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7. ഈ ചെയിനിൽ പെടാത്തത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താലും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താലും 7 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി ചെയിനിൽ പെടാത്ത രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണിത്? യെസ്, 1 methyl group and 1 ethyl group. So this is methyl and this is ethyl. So if there are 2 different groups, you have to consider their alphabetic order. This is one with the alphabetically first, that is ethyl group, then secondly methyl. So if there are 2 different groups, you have to consider their positions. The one with the lowest, the one with alphabetically first should be the one with the lowest possible number. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിന് ആദ്യം കൊടുക്കണം? ആൽഫബറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണം ആദ്യം നമ്പറിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടിലെ നമ്പറിങ് നമ്മൾ നോക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിൻ്റെ നമ്പറിങ് നോക്കുക. ആദ്യത്തേൽ 3 and 5 ആണ്, രണ്ടാമത്തേലും 3 and 5 ആണ്. സോ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറിങ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതാണോ അതിന് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? 3 വരുന്ന ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് 3 വരുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് 3 ഈഥൈൽ ദെൻ 5 methyl like that. Then which is the one with the word root? Which is the one with the word root with the carbon atom 7 carbons വരുന്ന ഏതാണ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹെപ്റ്റ്. നമ്മൾ കൊടുത്തു. അഗെയിൻ എ എന്നുള്ള സഫിക്സ് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ് പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഏതാദ്യം കൊടുക്കണം? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ethyl
then 5-methyl with hyphens. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതും? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3-ethyl ഹൈഫൻ കൊടുക്കുക, 5-methyl, then hept, then ane. So this is the correct name, 3-ethyl 5-methyl heptane. Okay, then take this example, third one. Try this. How will you number this? Check the possibilities. If it is from this end, 1 2 3 4 5 6 7, this is one possibility, and the second possibility start from this end, 1 2 3 4 5 6 7. Different possibilities are there. The groups which are attached to this chain is 1-methyl group and the second one is ethyl group. So this is methyl and this is ethyl. So two different groups വരുന്നുണ്ട്. So where is the position of the substituents according to the first case? ആദ്യത്തെ കേസ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ നമ്പറിംഗ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡിൽ മീഥൈലുണ്ട്, ഫിഫ്ത്തിൽ ഈഥൈലുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിംഗ് എങ്ങനെ വരും? എസ്, തേർഡിൽ ഈഥൈലുണ്ട്, സിക്സ്ത്തിൽ മീഥൈലുണ്ട്. സോ രണ്ട് പോസിബിൾ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സാണ്. ഇനി നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏതാണ് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ അതായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 and 5 ഉണ്ട്, ദെൻ 3 and 6 ഉണ്ട്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് വേ? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വേ, ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വേ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റോങ്. So which numbering should be taken? That is the first numbering. So this is the wrong way. Okay, so you have to select this. So how will you name this? എത്ര കാർബൺസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? അഗെയിൻ നമുക്ക് ഹെപ്റ്റ് ആണ്, 7 കാർബൺസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എയിൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് എയിൻ ഹിയർ. ഇനി പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? 2 നമുക്ക് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പും 5 ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുമാണ്. പക്ഷെ ആൽഫബറ്റിക്കലി ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്, ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയിം എങ്ങനെ വരും? യെസ്, യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ നെയിം ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 5-ethyl, then 2-methyl, and you have to add the hyphen here, heptane. So this is the correct name, 5-ethyl 2-methyl heptane. Okay, then the next compound, how will you number this? You select the longest chain. Which is the longest chain? ഇത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്താണ്? ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാര്യ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ റൂൾ ഇതാണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മിനിമം നമ്പർ കിട്ടുന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്കങ്ങ് വിട്ടേക്കാം, കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പല പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് എൻഡ് 1 2 3 4 5 6, ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആയി. ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പറിങ് ചെയ്യാം. എവിടെ നിന്ന് നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ഇതാണോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ? ആണോ? ഇതാണോ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ? വേറെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? യെസ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ദിസ് എൻഡ്. ഇവിടുന്ന് വേണേൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത 6 കാർബൺസ് ഉള്ള ചെയിൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത 7 കാർബൺസ് ആണ്. ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വേ. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ആർ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ചെയിൻ? ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ചെയിനിൽ പെടാത്ത എന്താണോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. പൊസിഷൻസ് നോക്കിക്കേ, ഏതാണ് പൊസിഷൻസ്? യെസ്, സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ കൊടുക്കണം? നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കോമ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 and 3 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്, 2 മീഥൈലാണ്. സോ ഡൈമീഥൈൽ, ദെൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഹെപ്റ്റ് ആണ്, അഗെയിൻ ഹെപ്റ്റേൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പറിങ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബ്രാഞ്ചസിൽ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതനുസരിച്ച് നമുക്ക് 6 കാർബൺ ചെയിൻ ആയിരുന്നു, ഇപ്പം നമുക്ക് 7 കാർബൺ ചെയിൻ ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രൈ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഈ കോമ്പൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് കിട്ടുന്ന നമ്പറിങ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. ദ വൺ വിത്ത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്പറിങ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ഒരു ട്രയൽ നോക്കാം. നമ്മുടെ നമ്പറിങ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ചാൻസിനേക്കാളും കൂടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നോക്കാം അല്ലേ. റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് അധികം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഇല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. നമുക്ക് 10 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനാണ്. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്? ദിസ് ഈസ് 1 ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച്. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ നമ്പറിങ് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നമ്പറിങ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം. ഇവിടുന്ന് see from this end 1 2 3 4 again 5 6 7 8 9 10. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് 10 തന്നെയാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ വേ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ആർ ദ ബ്രാഞ്ചസ്? യെസ്, യു ക്യാൻ take the 3 branches like this. ചെയിനിൽ പെടാത്തതെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ്. ഒന്ന് ദിസ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ദ സെക്കൻഡ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 3 ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. 1 2 3 ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നെയിമിങ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. 3ൽ നമുക്ക് 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ 3,3 dimethyl group, and in the 5th carbon there is a big group. നമുക്കിവിടെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം. 5th അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയിനിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് ദിസ്. 5th അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ 1 2 3 4 നമ്മളിതിന് നെയിം നമ്പർ കൊടുത്തു. ഇനി അതിൽ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡീഷണൽ ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ 2 ഈഥൈൽ. സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ നമുക്കൊരു ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് 5th കാർബണിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് 4 കാർബൺസ് വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളത്. അതിൽ സെക്കൻഡിൽ നമുക്കൊരു ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 5th കാർബണിൽ ഹൈഫൻ കൊടുക്കുക, നമ്മൾ പുട്ട് എ ബ്രാക്കറ്റ് ദേ, അതിൽ നമുക്ക് 2 ഈഥൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പും കൂടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ 5th കാർബണിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്? 2 ഈഥൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഥൈൽ എന്നുള്ള ഇ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ നെയിമിങ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 3,3 ഡൈമീഥൈൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ നെയിം ഇങ്ങനെ വരും. 5 ഹൈഫൻ കൊടുക്കുക, 2 ഈഥൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ, അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഹൈഫൻ കൊടുക്കുക. 3,3 ദെൻ ഡൈമീഥൈൽ എന്ന് കൊടുക്കുക. 10 കാർബൺ ആണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ വേർഡ് റൂട്ട് ഡെക്കാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എയിനും കൂടെ കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെക്കെയിൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് നെയിം. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കിവിടെ 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആണുള്ളത്.
3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പറിങ് കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ നമ്പറിങ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ആ 5ാമത്തെ കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 4 കാർബണായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ 2ാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദ നെയിം 2-ethyl ബ്യൂട്ടൈൽ. അത് റിങ്ങിൽ എവിടെയാണ്, ചെയിനിൽ എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 5th സോ ദാറ്റ് ഈസ് 5-2-ethyl ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2,5,2-ethyl ബ്യൂട്ടൈൽ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ 3rd കാർബണിൽ 2 methyl ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് 3,3-dimethyl decane. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ amine. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ ബ്രാഞ്ചിങ് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4, 5 നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത്. അഗെയിൻ ഫ്രം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓൾസോ 1, 2, 3, 4, 5 നമ്മുടെ നമ്പറിങ് വരുന്നത്. സോ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇവിടുന്നോ 1, 2, 3, 4 വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കാർബൺസ് ഉള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. 9 കാർബണായിട്ടുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി 5th കാർബണിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചെയിൻ വരുന്നത്. 5th കാർബണിൽ വരുന്ന ചെയിൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2 ഇതിലും ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് നേരെ കൊടുത്താൽ മതി. 3 കാർബണൊക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബ്രാഞ്ചും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ വേറെ തന്നെ നമ്പറിങ് കൊടുക്കണം. 5ാമത്തെ കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തു ആസ് 1, 2, 3. ദിസ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ. അതിനകത്ത് 2nd കാർബണിൽ 2 methyl ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? 5ൽ നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ പ്രൊപ്പൈലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദർ ഈസ് 2 2 നമ്മുടെ 2 methyl ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2,2. 2 methyl ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈമീഥൈൽ എന്ന് കൊടുക്കാം. അതായത് 5th കാർബണിൽ നമുക്ക് 2,2-dimethyl പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. 3 കാർബണായിട്ടുള്ള ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നെയിമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എന്താണ് നമ്മുടെ നെയിം? 9 കാർബണാറ്റമാണ് വരുന്നത്. സോ നൊണൈനാണ്. So this is the full name 5,2,2-dimethyl propyl nonane. So this is the answer. So here one rule, that is prefixes like di, tri, tetra, etc. are not considered as the part of the fundamental name of the alkyl group. ഇവിടെ വരുന്ന ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ കൂടെ ഡൈ, ട്രൈ, ടെട്ര എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. അതായത് മെയിൻ നെയിം ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിൻ്റെ കൂടെ ഏത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. ഡൈ, ട്രൈ, ടെട്ര അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. അത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ള ടെർഷ്യറി എക്സെട്ര ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടൈലിൻ്റെ ടേം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതായത് ബി ആണ് ആൽഫബറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സെക്ക് എന്നുള്ള ഈ ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ സെക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി? ബ്യൂട്ടൈൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. സോ ദേ ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. ബട്ട് ഐസോ, നിയോ എക്സെട്ര ആർ കൺസിഡേർഡ് അലോങ് വിത്ത് മെയിൻ നെയിം ഓഫ് ദി ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പം ഐസോ, നിയോ അങ്ങനത്തെ ടേംസ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? നമുക്കൊരു ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്പറിങ് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രാമത്തെ 1, 2, 3, 4, 5, 6ാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിങ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 4th കാർബണിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് വരും. സോ ഏതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. 1, 2, 3, 4 ഹിയർ, 5, 6, 7, 8, 9, 10. സോ 10 ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നത്? ഈ ഗ്രൂപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവോ? ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണിത്. അതായത് ഇതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി കാർബൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ റിങ്ങിൽ ചെയിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അത് 4 കാർബണായിട്ടുള്ള ചെയിനാണ് വരുന്നതും. സോ ആ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ചെയ്യാം. 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ അതൊരു ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതിനകത്ത് സെക്കൻഡറി കാർബൺ ആണ് ഇവിടെ
ചെയിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? CH3 ടോയ്സ് എന്നാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റഡ് ഫോമിൽ കാണിക്കാം. CH3 ടോയ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് CH3 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. ഏതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ്? ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പും ബ്യൂട്ടൈൽ സെക്കൻഡറി എന്നുള്ളതിന് സെക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടാറില്ല, മെയിൻ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഐസോ നിയോ എന്നുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ടൈം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പരിഗണിക്കും. ഇപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിക്കലി ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ നമ്പർ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാനായിട്ട്, ആ നെയിം വേണം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേരെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഏത് കാർബണിലാണ് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ 5th കാർബൺ. സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് 5. Yes, here it is sec butyl, put in a bracket. പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് that is on the 4th കാർബൺ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 4 ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ. 4th കാർബണിൽ നമുക്ക് ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഹൈഫൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ 10 കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെക്കാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെക്കേ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നെയിംസിനകത്ത് വരുന്നത്. 5 സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ, 4 ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ, ഡെക്കേ. നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വേർഡ് റൂട്ടാണ്. വേർഡ് റൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 കാർബൺ മെത്ത്, 2 കാർബൺ എത്ത്, 3 കാർബൺ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഓൺലി സിംഗിൾ ബോൺസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയിൻ എന്നുള്ള സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി അത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈൻ എന്ന് കൊടുക്കും, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഐൻ എന്ന് കൊടുക്കും. ഇനി പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വേർഡ് റൂട്ടിന് മുന്നായിട്ടാണ് പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. First of all, longest carbon chain in the molecule is identified, and secondly, the numbering is done in such a way that the branched carbons get the lowest possible number. ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസിന് മിനിമം നമ്പർ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് തേർഡ്ലി, ഇഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ. Thus name for the compound is shown in the above 6-ethyl 2-methylnonane. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആ നെയിമിംഗ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറും കൂടെ നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Then if 2 or more identical substituents groups are present, then the numbers are separated by commas. The names of the identical substituents are not repeated. If there is 2 same or similar groups, then you can use di. If 3 similar groups are there, you can use tri, tetra, penta, like that. Okay. Then if 2 substituents are found in equivalent positions, the lower number is given to one that is coming first in alphabetic order. Alphabetic order ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്ക് വേണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. The branched alkyl groups are named can be following the above mentioned procedures. Carbon atoms of the branches that attach to the root alkane is numbered 1 as the exemplified below. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചെയിനോട് കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഏതാണോ അവിടുന്ന് നമ്മൾ 1 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ നമ്പറിങ് ചെയ്യണം. ദെൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. prefixes iso, neo, etc. should be considered as the part of the main alkyl group, but secondary, tertiary, etc. are not considered. Okay. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ? എത്ര സെൻറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി നമ്പർഡ് ആസ് 1, 2, 3,
There is no special branches here, so you can start the numbering from any carbon. നമുക്ക് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 5 കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെൻറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ എയിൻ ആണ്. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മളിത് സൈക്ലിക്കാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മുന്നിൽ പ്രിഫിക്സ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ സൈക്ലോ ദേ. സോ ദിസ് ഈസ് സൈക്ലോപെൻറ്റെയിൻ. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലോപെൻറ്റെയിൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മിനിമം നമ്പർ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലും അതിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്പറിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മളിത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ 1 2 3 ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ്? അത് ദിസ് ഈസ് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? ദിസ് ഈസ് മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. സോ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്പറിങ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നിരിക്കുക. നമുക്ക് ഏതിന് ആൽഫബറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഏതിനാണോ അവിടെ വേണം നമ്മൾ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്? മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്പറിങ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 1 2 3 4 5 6. സോ ഇവിടുത്തെ വേർഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദ ഹെക്സ് ദെയർ. ആൻഡ് ഓൾസോ എയിൻ ആണ്. ഓൺലി സിംഗിൾ ബോൺസ് ആർ ദെയർ. എയിൻ ആണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈക്ലോ എന്നുള്ള ടേം കൊടുക്കണം ബിഫോർ ദ വേർഡ് റൂട്ട്. സൈക്ലോ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസും കൊടുക്കണം. ആൽഫബറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആദ്യം മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് 1 മീഥൈൽ ദെയർ. 1 മീഥൈൽ. ദെൻ നമുക്ക് വരുന്നത് തേർഡ് കാർബണിൽ പ്രൊപ്പൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് 3 പ്രൊപ്പൈൽ. 3 propyl there, and you have to add a hyphen there. Okay, so this is the exact name, that is 1 methyl 3 propyl cyclohexane. Okay, how will you name the third compound? Last compound നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്യും? Here also 3 substituents. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ 2 substituents വരുന്നുണ്ട്. Here 1 methyl group and the second methyl group. So both are methyl groups. നമ്മൾ ബോണ്ട് ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് കണ്ടതാണ്. ഇവിടെ 2 മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ്? സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇറ്റ് ആസ് 1 2 വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്രൂപ്പ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. നോർമലി നമ്മുടെ റോൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പറിങ് കൊടുക്കും? ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഫബറ്റിക്കലി ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നമ്പറിങ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ നമ്പറിങ് ഫ്രം the point where more branches are present. ഇവിടെ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളത് എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ മോർ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത്? ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത്. സോ ദ നമ്പറിങ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ആസ് 1 2 3 4 5 6. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നെയിം വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും എന്താണ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് കാർബണിൽ ഈഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ആഡ് 3 ഈഥൈൽ ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ 1,1 ഡൈമീഥൈൽ. അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈഫൻസ് കൊടുത്തു. 1,1 ഡൈമീഥൈൽ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? സൈക്ലോ എന്നുള്ള ടേം ആഡ് ചെയ്യണം. സൈക്ലോ ഹെക്സെയിൻ. ദിസ് ഈസ് ദ നെയിം. സോ ദിസ് ഈസ് 3 ഈഥൈൽ 1 dimethyl cyclohexane. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു കാർബൺ വിച്ച് ഈസ് മോർ ബ്രാഞ്ച്ഡ്. കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള. സോ ദിസ് ഈസ് എ മോർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് കാർബൺ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ഹിയർ. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ number from here. Lowest number is given to this carbon. So that is start from here. That is 1 2 3 4 5 6 etc. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് അതായത് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബൺസും അതുപോലെ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നെയിമിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോളി ഫങ്ഷണൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നെയിമിങ്ങുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.